عظم اللہ وجورنا و وجورکم بمصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ دشکو اس سے پہلے ہم نے کوشش کی تھی جامعۃ علماء اثنا عشریہ کرگل لداخ دوارا پروسیسن جلوس یعنی کہ عاشورہ حسینی کو لے کے برابر ویژولز آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ اب ٹھیک امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل دوارا دوسرا یعنی کہ دوسرا سیشن کا دوسرا پروسیشن ہوگا۔ یہ حسینی پارک سے شروع ہو کے جامع مسجد ہوتا ہوا، لال چوک ہوتا ہوا، خمینی چوک ہوتا ہوا، پھر کلمنیٹڈ ہوں گے حسینی پارک کرگل میں۔ آغا سید محمد المعروف امبا صاحب میرے ساتھ جڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ عاشورہ حسینی کو لے کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ضرور، ساتھ میں یونٹی کو لے کے، یکجہتی کو لے کے، آج کے اس موقع پہ یوم عاشورہ کے موقع پہ آپ کی طرف سے خطے لداخ کے عوام کو، بالخصوص کرگل ڈسٹرکٹ کے عوام کو ایک پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشورہ کے موقع پر آپ میڈیا حضرات سب کو میرے طرف سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور تمام ملت کرگل کو، تمام عزیزوں کو جو حسینی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے استہ دل تسلیت عرض کرتا ہوں۔ حضرات، جتنا جو دور چلے جائیں گے، پرانا ہوتے جائیں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت جو ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشورہ جو ہے، یہ حماسہ جو ہے، یہ جدید اور نیا ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا میں ظالموں کے سامنے کھڑا ہوں، جہاں پہ ظالم ہے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب امام نے ایک جملہ فرمایا یزید کے بارے میں یزید کو اس لیے بیعت نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ظالم ہے، وہ قوم کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ قوم کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں تفرقہ سے نفرت ہوں، اور میں قوم کو بچانے کے لیے مدینۃ الرسول چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف آ رہا ہوں۔ اور کربلا میں جب پوچھنے کے بعد عاشور کے دن ظہر عاشورہ سے پہلے آپ نے یہی فرمایا، دیکھو اگر جو انسان اس آزادی کو، اس انسانیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ جاؤ، اگر انسانیت نہیں چاہتے ہیں، اگر ظلم اور بربریت اگر چاہتے ہیں تو یزید کے ساتھ جاؤ، میرا کوئی اس میں موقف نہیں ہے۔ اب امام نے یہ جملہ فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به، آیا آپ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ حق پر جو ہے کوئی بھی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ جب حق پر عمل کرنے والا نہیں ہے، باطل کی بول بالا اگر زیادہ ہے تو مومن جو ہے اللہ کے راہ میں شہادت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، جب باطل جو ہے منتہی پر نہیں پہنچ رہے اور حق کی پائمال ہو رہے ہیں، اس وقت مومن جو ہے رغبت کرتے ہیں خدا کے راہ میں اپنے خون دینے کے لیے۔ تو آج 61 ہجری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کنبوں کو لے کر جب آیا، اپنے جوان بیٹے کو دے دیا، حق کی پامال نہ ہونے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی گود میں علی اصغر کو بھی شہید کر ڈالا۔ تو اس لیے کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں، مسیج کربلا یہ ہے، مسیج عاشورہ یہ ہے، جو بھی حق کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے، جو بھی باطل کے ساتھ ہے وہ مردہ ہے۔ اگر وہ زندہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس کا سوچ مردہ ہے، اس کا انسانیت جو ہے ختم ہے۔ لہٰذا امام حسین کے راہ پر چلنے کے لیے سب عالم انسانیت جو ہے کھڑے ہیں، کیونکہ انسانیت حسین کے ساتھ ہے، بربریت اور ظلم جو ہے یزید کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آغا صاحب، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد امبا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، عاشورہ حسینی کو لے کے برابر ہمارے درشکوں تک بریف کر رہے تھے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ دوسرا سیشن کا دوسرا پروسیشن ہوگا، جس میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل دوارا یہ پروسیشن جو ہے کلمنیٹڈ ہوں گے حسینی پارک کرگل میں۔ میں
शेख बशीर शाकिर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आप चलते चलते दे सकते हैं सर, आशुराए हुसैनी को लेके थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर, और यूनिटी को लेके आज के इस आशुराए हुसैनी को लेके आपकी तरफ से खित्ते लद्दाख के अवाम को एक पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत उज़्मा पर आज पूरे आलम में शोक का समा छाया हुआ है और अज़ादारान हुसैन बाज़ारों में जुलूसों की शक्ल में आए हुए हैं। इसी तरह इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के परचम तले करगिल के आवाम ने भी अपने इजहार अक़ीदत करने के लिए मैदानों में बाज़ारों में निकले हैं, और ये जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है सदियों से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेगुनाह और बेख़ता कत्ल किया गया था। प्यासे और भूखे इमाम थे, बुलाया गया था, और बुलाने के बाद में मेहमान बुलाने के बाद में उन्हें प्यासा भूखा कत्ल करा दिया गया और उनके अहल बैत को असीर कर दिया गया। ये एक दहशत का बड़ा माहौल था शामियों की तरफ से, तो उसकी मजम्मत में आज हम निकले हैं। आज अहले आलम को हमारा पैगाम ये है कि आज आइए हुसैन के रास्ते पर चलकर दुनिया को अदल इंसाफ में हम बना सकते हैं, अदल और इंसाफ के गुलिस्तान हम बना सकते हैं। लिहाजा आइए अमन का पैगाम देने के लिए मौला अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम तले सारे आलम जमा हो जाएंगे। जैसे कहा गया था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। हर कौम का हुसैन है, एक ही कम्युनिटी का नहीं है बल्कि हर कौम का है। तो सब आइए, आकर मिलजुल कर इस दुनिया को गुलिस्तान हुसैनी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख बशीर शाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशुराए हुसैनी को लेके बराबर ब्रीफ जो है हमारे दर्शकों तक करने की कोशिश कर रहे थे, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि दूसरा सेशन का जो प्रोसेशन होगा, यानी कि इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल द्वारा ये प्रोसेशन जो है वो बराबर बराह रास्त हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। ये मेरा दिल नहीं, ये है करबला, ये मेरा दिल नहीं, ये है करबला, करीब है करबला, दिल की है सदा, करीब है करबला, दिल की है सदा, करीब है करबला, दिल की है सदा, करीब है करबला, दिल की है सदा। हुसैन सार अल्लाह, हुसैन सार अल्लाह, अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सार अल्लाह, अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सार अल्लाह, अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सार अल्लाह, अबा दर्शकों बराबर विजुअल्स आशुराए हुसैनी को लेके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था। शेख सादिक हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सादिक रजाई साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, चेयरमैन है इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। यही सवाल होगा सर, आशुराए हुसैनी को लेके थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे सर, यूनिटी को लेके आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर, और लास्ट पे खित्ते लद्दाख के अवाम को और बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अवाम को आज के आशुराए हुसैनी के मौके पे आपकी तरफ से एज ए चेयरमैन इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। आज की इस दौर का तूफ़ानी हालात और तुग़यानी इस असर में इमाम हुसैन एक किश्ती नजात और राह हिदायत की चिराग मशाल राह हिदायत है। तो इस बिना पर आज करगिल के पूरे माहौल मातमज़दा और सियापोश है। तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस महीने को ताबीर इमाम ख़ुमैनी के हिसाब से खून बर शमशीर पीरूज़ अस, यानी शमशीर पर इस वक्त खून कामयाब है।
پورے مستضعفین عالم کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت پورے دنیا مستضعفین کے ہاتھ میں ہے، اور آئندہ ایک بڑی امید کے ساتھ، اور اس کو ہمارے شیعہ اعتقاد کے حساب سے امام زمان کہتے ہیں، امام زمان کی ظہور اور عاشوراء کی حقیقت پر مبنی ہوگا۔ جب حقیقت عاشوراء ہمارے جامع میں عیان ہوگا، اس کے فلسفے اور اس کے اہداف اور اس کی مقاصد، تو امام زمان ظہور ہونے پہ انشاءاللہ جلد ہوگا، کیونکہ آج کل دنیا میں طاغوتی مستکبرین عالم کی اور صہیونزم کے، امریکہ کے، اور جہاں جہاں طاغوتی نظام ہوگا اس کو یہ کے بعد دیگر نابود ہونے والے ہیں اور نابود ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت عاشوراء ایک ایسا سسٹم ہے اور ایسا نظام ہے کہ پورے دنیا کو عدل و انصاف کی طرف بلانے کا اور عدل و انصاف پر آنے کی ایک صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ تو کربلا کے راستے امام زمان سے ملاقات کے راستے ہیں۔ تو کربلا اس وقت دنیا میں ایک ایسا حقیقت عیان کر رہے ہیں کہ کربلا کیا چیز ہے، کربلا میں کیا پیام ہے، سیاسی پیام کیا ہے، اقتصادی پیام کیا ہے، اور کلچر اور فرہنگ اور ثقافت کیا ہونا چاہیے۔ اور اس دنیا، اس دھرتی دنیا میں، اس طوفانی حالت میں، اس سیاسی اور اقتصادی طوفان میں واحد کربلا ایک ایسا راستہ ہے، اس میں سارے بشریت کو جینے کا حق دیتے ہیں اور جینے کی سلیقہ دکھاتے ہیں۔ اور کربلا در حقیقت ایک جملے میں اگر کہیں تو بشریت کی سعادت اور ارتقاء جانے کی، علم کی، اخلاق کی، انسانیت کی، ناموس کی، جوان کی سعادت کربلا میں مضمر ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آج کے اس پروسیشن کے حوالے سے ہمارے درشکوں تک بریف کر رہے تھے۔ مولانا قراری صاحب میرے ساتھ جڑیں گے، بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے تو عاشوراء حسینی کے چلتے اور ایسے مولانا آپ کی طرف سے آج کے اس عاشوراء حسینی پہ خط الوداع کے ساتھ ساتھ کرگل ڈسٹرکٹ کے عوام کو ایک پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ میں سب سے پہلے دنیا اسلام کو اور دنیا ہزادار کو نواسۂ رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شہادت پر اور ان کے انصار باوفا کی شہادت پر تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں کرگل ٹوڈے کے ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت بر وقت کرگل کے مسائل کے ساتھ ساتھ دینی مسائل کو بھی اور دینی پیغامات کو بھی پہنچانے کی آپ حضرات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی عطا کر کے اور بھی مزید اس قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک عاشوراء کی بات ہے، آج پوری دنیا کو یہ معلوم ہو چکی ہے کہ اگر دنیا ایک پیسفل دنیا کی طرف اگر جانا ہے، دنیا ایک ترقی، عزت اور آبرو کی طرف جانا ہے، تو صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، وہ عاشوراء کا راستہ ہے، وہ محرم کا راستہ ہے۔ عاشوراء برگزار ہوا ہی اسی لیے تھا چونکہ 61 ہجری میں ایک ایسا شخص کہ جو پلیدگیوں سے بھرا ہوا، ظلم و جور سے بھرا ہوا فکر لے کر آیا تھا، اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور کہا کہ
इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा, ऐसे माहौल में कि जहाँ घुटन है, जहाँ जुल्म है, जहाँ तअद्दी है, उस माहौल में रहने से तो मैं मौत को बेहतर समझता हूँ। तो आज की दुनिया के लिए आशुरा का पैगाम ये है कि अगर दुनिया को आतंकवाद से खाली करना है, दुनिया को पीसफुल बनाना है, दुनिया को अमन सुकून की तरफ ले जाना है, तो हुसैन इब्न अली के रास्ते को अपनाएं और जहाँ तक चाहे दुनिया हुसैन के पैगामात को दुनिया तक पहुँचाने का रास्ता फराहम करें। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने जो कदम उठाया 34 साल के बाद मिल्लत गयूर कश्मीर को हुसैन इब्न अली की आज़ादारी करने के लिए जो रास्ता फराहम किया है, मैं ये मानता हूँ कि जिनके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी मौजूदा सरकार ने एक बेहतरीन फैसला लिया है, इससे जम्मू कश्मीर के अमन को मज़ीद इस्तेहकाम होने का मौका मिलेगा। इससे मज़ीद जो जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो अक़लियत है, जो मुसलमान शिया मुसलमान हैं, उनके एतक़ादात को मज़ीद फैलाने का मौका मिलेगा और एतबार बढ़ जाएगी इस हुकूमत पर। लिहाजा इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एलजी साहब ने आज़ादारों को आज़ादारी करने का मौका इनायत किया, ये हुसैनी पैगाम को पहुँचाने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर भी जहाँ भी आज़ादारी बंद किया हुए, जुलूसें बंद किया गया है, उनको इसी तरीके से हल करने की ज़रूरत है और मज़ीद इन पैगामात को पहुँचाने का रास्ता फराहम करने की ज़रूरत है, ताकि हुसैन इब्न अली के इस शहादत के पस मंज़र में जो अमन सुकून का पैगाम है वो दुनिया के हर फर्द तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना करारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। दर्शकों, बराबर विजुअल जो है इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल द्वारा आप प्रोसेशन जो है वो अख्तितामी की तरफ आप प्रोसेशन जो है कंक्लूड होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। हुसैनी पाक करगिल में जो है प्रोसेशन जो है सेकंड प्रोसेशन इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल द्वारा आप अख्तिताम पजीर होगा। अभी ठीक बराबर विजुअल जो है हुसैनी पार्क करगिल से आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मुसलसल डिस्ट्रिक्ट करगिल के मुख्तलिफ ब्लॉकों से आज दस्ते की शक्ल में, यानी कि प्रोसेसन जो है आज काफ़ी तादाद में, बड़े तादाद में प्रोसेसन जो है जमात उलमा इस्ना शरिया और इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल दोनों की तरफ से जो है आज का यौम आशुरा का जो प्रोसेसन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी। कोशिश की थी अपनी तरफ से बराबर विजुअल जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। अभी हम ठीक हुसैनी पाक करगिल से बराबर विजुअल जो है आप नाज़रीन तक मैं पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज आशुरा हुसैनी को लेके अंजुमन जमात उलमा इस्ना शरिया और इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल दोनों की तरफ से जो प्रोसेशन ऑर्गेनाइज़ की थी वो बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे और साथ ही साथ पब्लिक रिएक्शन के साथ साथ उलमा दीन के भी इंटरव्यूज़ करके आप लोगों तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।